සෞටි. ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දීම. There are going to be 3 anusasanas, so brief Dhamma talks on the significance of this Kathina offering. First is in English. I have been asked to deliver that. Namo Buddhaya, homage to Buddha. Namo Sanghaya, homage to Sangha. I'm not going to say much because Most Venerable Nayaka Mahathera and Most Venerable Bandula Mahathera explain in detail the significance of this meritorious deed. And afterwards, you're going to be listening. You will be listening to another insightful sermon in Sinhala, and also by Most Venerable Professor Wijesinghe Mahathera, Professor of Pali and Buddhist Studies of the University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka, and by Most Venerable Mahabritani Kassapa Mahathera. Most probably Mahabritani Kassapa Mahathera will speak in Sinhalese. Actually, his Sinhalese is way better than us. When we speak in Sinhalese, we mix up, very often we use English words. It's a Sri Lankan thing, whereas he speaks perfect Sinhalese. I don't know which language he's going to talk. That's up to him later on. I will welcome him later on now. So as far as Kathina offering is concerned, this is the first and foremost punya kamma, or the act of merit making in Buddhist spirituality. So there are 8 great meritorious deeds. So this is the first one. So that is why Buddhists in spirituality, you are not supposed to compete with each other. However, it's very difficult to have an opportunity for you to offer a robe. So that is why most of the time the middle ground is that always the temples would encourage their congregants or daikas to come together and do Kathina as a group offering. So especially here at London Buddhist Vihara, there are so many congregants lining up for that. So this year you are so lucky to have the opportunity. Now, Kathina, the merit that you accrue from Kathina carries what is called the salvific power. Salvific power means power of saving you. It comes to your rescue. It can come to rescue anywhere in your samsaric journey. Samsara is an indefinite cycle of birth, death and rebirth, and death, birth and rebirth, and so on and so forth. It goes on until you purposely terminate your samsara by attaining nirvana. Now, as I said, this carries a salvific power. This can come to your rescue. Now, it is understood that it would be very difficult for us to determine when we are going to walk away from the samsara, which is absolutely agonizing. So, however, sooner or later, we should be able to walk away from the samsara. In order to do that, simply because we don't know when we're going to walk away from samsara, until we are not supposed to miss the chance. And as Most Venerable Nayaka Hamadru mentioned, in case we fall into adversity, like duggati, or in case we are reborn into a place of misery, and then right at the moment, a Buddha appears, Samma Sambuddha, or a pioneering Buddha appears in the world. Unfortunately, we wouldn't be able to see him. When we fall into adversity, it would be very difficult for us to come back. It's like, so that as a student, when your GPA goes down, grade point average goes down, it's very difficult to get, to raise it, so have a better, to make it higher, get it higher. So when your credit history
when your credits go down, it's very difficult for you to get the credits back. So that is why nowadays one of the most popular apps in USA and Canada and London, UK, is the Credit Karma app. Right? You need karma for everything. Everything is karma. So that's the most favorite credit monitoring app is Credit Karma. So this is the best karma for your samsaric journey. However, there's only one situation in which the Kathina merit would not be able to come to your rescue. That is when, in case you have committed one of the anantariya kammas, or the one of the 5 gravest sins, matricide, or murder of mother, patricide, murder of father, murder of an arahat or an enlightened person, shaking the blood of the Buddha, and creating divisions among the Sangha. The last one can only be committed by a fully ordained monk or a bhikkhuni, monk or a nun, bhikkhu or bhikkhuni. Like Devadatta, he committed the 4th one. He did shake the blood of the Buddha. He couldn't, so that he lost the chance. He lost the opportunity. So that he went to Avicii. Avicii is the worst hell. Avicii literally means waveless. There's no wave. When the flames are waving, you can have a chance of, can avoid heat. Whereas in Avicii, in the waveless hell, there's no moment of wind blowing. So it's the heat continuously. Hence Avicii. So that's Devadatta, despite his being a monk, ended in Avicii, according to Buddhist spirituality. So both now, according to Buddha's statement, one of the statements, anumattena pi punyena atto maihang navijati. Not an iota of punya is of any use to me. Not a modicum of punya is of use to me. That's how Buddha explained that. Now there's a vast difference between punya and kusala. And there are some debates surrounding these two words as well, but in general, kamma is twofold, punya kamma and papa kamma. So punya kamma is good karma and papa kamma is bad karma. Now punya being karma, so that upon enlightenment, Buddha has no value. Buddha sees no value of karma to himself. But however, and also because karma has to be stopped. If both punya and papa are kammas or karmas, and then why then we are being encouraged to do good karma or the punya karma? This is the reason. Now, we don't know for sure when we're going to walk away from samsara. As long as we are in samsara, we should guarantee that we don't fall into a misery, so that up until we achieve our goal. However long it takes, it doesn't matter. As long as you have punya, merit, you can survive your samsara safely, so that when the moment arises, you can get yourself enlightened. Whereas, in case you have done papa karma, you end up in one of the miseries, duggati, in a place of misery. Even if 1,000 Buddhas appear in the world, and because you are still there, you wouldn't be able to see one of the Buddhas. So that is why this Kathina carries the salvific power. It carries the power of saving you, except that you have committed any of the anantariya kammas. And most Venerable Nayaka Mahathera also explained the Venerable Nagita, who itotin se mahakappe nabijānāmi duggatin. For 30 eons, kalpas, I was never, I don't remember a moment that I went through a moment of suffering.
during my samsara, that was 30 years, throughout 30 couples or eons. And when I was born in heaven, I always was a higher deva. I became Chakra, or the God King. When I was a human, I was a universal monarch, or the Chakkavati Raja. When I was in heaven, I was the God Chakra, or the God King. Wherever I was, I always got the highest position. This is the last thing I'm going to say. Don't think about those positions. During your samsara, those positions will come to you automatically. You don't have to run after those positions. But this is the thing you need to determine at this noble gathering. However good those comforts are, however incredible those luxuries and comforts are in heaven and human world, I don't expect them. My expectation is that I would walk away from this agonizing samsara as soon as possible based on my bhumi, or the grounds of awakening I have chosen. I know personally, some of you have personally told me which bhumi you have already selected. I always advise them, don't tell anyone else, not to even your partner, husband and wife. So keep it to yourself. So some maybe you want to walk away from samsara as a Samma Sambuddha, or a pioneering Buddha, or as a Pacceka Buddha, also fully enlightened but unable to enlighten others. Or as an Arahat, or as an enlightened person, or the Savaka Buddha or Arahat, who become enlightened by listening to a Samma Sambuddha. Think about your bodhi, bhumi, at this moment. May you all, may the merit, kusala, that you accrue from today's Kathina offering, help you remain safe and secured throughout your ongoing samsaric journey until you fulfill your bhumi by attaining the supreme bliss of nirvana. Thank you. Next is the Anusasana in Sinhala by Most Venerable Medagampitiye Wijesinghe Thera, Professor of Pali and Buddhist Studies of the University of Sri Javadhanpura in Sri Lanka. You are lucky to have him these days here. He's in England on sabbatical leave. In fact, I attended this Samanera ordination ceremony. I attended this high ordination ceremony also. We are next door neighbors in Sri Lanka. So we are meeting first time in many. He's a well-known Pali scholar. He has translated, done a lot of research. Thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. London Buddhist Vihara Adhipati, Maha Britani Pradhana Sanganayaka, Avasarai Atigaru Ape, Bogoda Seelawimala Nayaka Maha Swamindriyan Wahanse, Thawalama Dhammika Maha Swamindriyan Wahanse, Englandte Pradhana Sanganayaka Ape Readbridge Buddhist Vihara Adhipati, Pethigamuwe Hemarathana Nayaka Swamindriyan Wahanse, Amerikave Pradhana Sanganayaka Acharya Dedunupitie Upananda Nayaka Swamindriyan Wahanse Pradhana වැඩමුවා වදාළ පූජ්‍යතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි අද අපි මේ රැස්ව සිටින්නේ යුරෝපයේ බෞද්ධ මහා විහාරයේ යුරෝපයට බුදුදහම අඳුන්වා දෙමින් බුදුදහම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා අපේ පුරෝගාමීන් පිහිටුවපු මහා විහාරය තමයි ලන්ඩන් බෞද්ධ මහා විහාරය කියන්නේ අපි හැමතෙම ආඩම්බරයක් ලන්ඩන් බෞද්ධ මහා විහාරය විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපිට ලොකු අභිමානයක් මේ බෞද්ධ මහා විහාරයෙන් මේ රටේ තදාසන්න රටවලත් මුළු යුරෝපයේ පුරාමත් බුදුදහම ප්‍රචාරය වීම සම්බන්ධයෙන් ඒ සඳහා පුරෝගාමීව ක්‍රියා කළ සිරි දේවමිත්‍ර අනගාരിക ධර්මපාලතුමන් අපි තා කෘතවේදීව සිහි කරනවා අතීතයේ වැඩහිටි මහා සංඝරත්නය අපි කෘතවේදීව සිහි කරනවා වර්තමානයේ මේ සියලු කටයුතු වල බර උරදරමින් අනගි සේවයක් ඉටුකොට වදාරන අපේ බෝගොඩ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ සේවය ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා හැටියට අපි හැමදෙනාම අපේ බෞද්ධ මහ ජනතාව ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා
උන්වහන්සේට මගේ කෘතඥතාවය මා පළ කරනවා. උන්වහන්සේ ඊතා කාරුණික මහතෙර නමක්, ප්‍රියශීලී මහතෙර නමක්, මෛත්‍රී පූර්වාංගමව හැමදිනාටම කතා කරන, හැමදිනාම ඇසුරු කරන, කාගේවත් හිත රිදවන්නේ නැති, හැමදිනාගේම හිත සතුටු වෙන හැටියට වැඩ කරන, ක්‍රියා කරන, කායික වාචසික මානසික සමාචාර පවත්වන මහතෙරුන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ හමුවෙහි අප වැනි ඊතා කුඩා භික්ෂූන් වහන්සේලාට මෙබඳු කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ඉඩකඩ ලැබීම අපේ වාසනාවක් කොටත් මා මේ වෙලාවේ සලකනවා. අද අපි 2022 වර්ෂයේ ලන්ඩන් බෞද්ධ මහා විහාරයේ කටින මහා පූජෝත්සවයයි මේ නිම කළේ. අපි හැම දිනාටම මෙලව පරලොව දෙලව ජීවිතේම සුවපත් කරගන්න පින අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් පරලොව ජීවිතයේ සුවපත් කරගන්න පින අත්‍යවශ්‍යයි. පුඤ්ඤානි පරලෝකස්මින් පතිට්ඨා හොಂತಿ පානිනං කියන බුද්ධ වචනයෙන් කොසල් රජතුමාට කීප වතාවක්ම බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලි කළා මියගිය හැමට පරලොවදී පිහිටට හිටින්නේ පින බව. අපි මේ ජීවිතේ සිද්ධ කරගන්න පින අපි පරලොවට එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුව අපිට වදාළි ඈත දුර රටක ඉන්න අපේ නෑදෑයෙක් එනවා කියලා ආරංචි වෙච්චාම එයා එනකන් අපි මග බලාගෙන ඉන්නවා වාගේ සතුටින් ප්‍රියශීලීව අපි මේ කරන පින්කම් මග බලාගෙන ඉන්නවා අපිව පරලොවට පිළිගන්න. පරලොවේදී මේ පින්වල ප්‍රතිඵල අපිට ලැබෙනවා. පරලොව ගියාම අපිට පිනපව කියන කර්ම දෙකේ විපාක අත්විඳින්න වෙනවා. යථා කම්මං ගමිස්සanti පුඤ්ඤ පාප පලූපගා. පිනපව කියන කර්ම දෙකේ ප්‍රතිඵලය අනුව තමයි මරණින් මත්තේ අපි තව තැනක උපදින්නේ, ඊළඟ භවයේ උපදින්නේ. නිරයන් පාප කම්මන්තා පව් කරගත්තොත් ජීවත් වෙනකොට නිරයටයි වැටෙන්න වෙන්නේ. පුඤ්ඤ කම්මාච සුග්ගතින් පින් කරගත් අයට සුගති උත්පත්තිය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අපේ බුදුහාමුදුරු උගන්වා වදාලා රෑදවල් දෙකේ පින් සිද්ධ වෙන පින්කම් ගැන. ඇයි අපි පින්කම් කරගන්න ඕනේ? කොසල් රජුරුවන්ගෙන් බුදුහාමුදුරුව අහුවා ප්‍රශ්නයක් එක දවසක්. ඒකට උත්තරයක් බුදුහාමුදුරුව ලබලා දුන්නා. අදිවත්ත මානේච පනතේ ජරා මරණී කිමස්ස කරණීයං අඤ්ඤත්‍ර ධම්මචර්යාය සමචර්යාය පුඤ්ඤ කිරියාය කුසල කිරියායාති. රජතුමනි, වයසට යමින් මරණයට පත්වෙන ජීවිතයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි හැමෝම වයසට යනවා. කවදා හරි මැරෙනවා. වයසට යමින් මරණය කරා දිවෙන මේ ජීවිතය තුල කරගන්න කිසි දෙයක් මට පේන්නේ නැහැ. එකතු කරනවා හුඟක් දේවල්. මිල මුදල්, ඉඩකඩම්, දූ දරුවෝ, නෑදෑයෝ, වස්තුව සියල්ල දාලා යනවා. එකක්වත් අරගෙන යන්නේ. අරගෙන යන්නේ පිනයි පවයි විතරයි. පින අරගෙන ගියොත් සුගතියේ උපදින්න පුළුවන්. පව අරගෙන ගියොත් උපදින්න වෙන්නේ දුගතියේ. ඒ නිසා රජතුමනි, මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා කරගන්න තියෙන්නේ දෙහැමින් සෙමින් පින් කුසල් කරගෙන ජීවත් වෙන එකයි. බුදුහාමුදුරුව කුසලයට අපිව උනන්දු කළාය නිසා. ඒ නිසා තමයි ලෝවැඩ සංග්‍රහව ලියපු වීදාගම හාමුදුරුව අපිට ඉගැන්වුවේ අද ඊමරු පින් කරගන්නේ කෙලෙසද සිටමරු නීති සිතන්නේ කියලා. මේ නිසා පින් කරගන්න බුදුහාමුදුරුව අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. එක අවස්ථාවක් තමයි මේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා සිව්පසේ පූජා කිරීම. දායකයෝ මහා සංඝයාට සිව්පසේ පූජා කළොත් ඒ අයට රෑදවල් දෙකේම පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිව්පස පූජාව තනි වචනයකින් බුදුහාමුදුරුව අඳුන්වා වදාලා. ඒ තනි වචනේ තමයි ගිහි සාමීචි පටිපදා පූරණේ කියලා. ගිහි සාමීචි පටිපදං පටිපජ්ජಂತಿ පණ්ඩිතා. හොඳ නුවණ තියෙන මිනිස්සු ගිහි සාමීචි ප්‍රතිපදාව පුරනවා ජීවත් වෙනකොට. චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස කියන සිව්පසයෙන් මහා සංඝයාට උපස්ථාන කරනවා. ඒ උපස්ථානයෙන් බුදුහාමුදුරුව වදාලා තේසං දිවාච රත්තෝච සදා පුඤ්ඤං පවඩ්ඩති. ඒ පූජා කරන අයට රෑදවල් දෙකේම පිං සිද්ධ වෙනවා. නිදාගෙන හිටියත් ඇහැරිලා හිටියත් පිං ලැබෙන පිංකමක් තමයි සිව්පස දාන පූජාව කියන්නේ. ඒ දාන පූජාවෙන් අද කටින චීවර දාන පූජාවයි අපි මේ සිද්ධ කළේ. කටින කියන වචනේහි අර්ථ හුඟක් විස්තර කළා. එක අර්ථයක් තමයි දුෂ්කර කියන අර්ථය, අමාරු කියන අර්ථය. කටින නමින් සිවුරක් පූජා කරන්න අමාරුයි, දුෂ්කරයි. ඒකට කටයුතු ගණනාවක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. වස්වසන්න හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරන්න ඕනේ. හාමුදුරුවරු වස්වසන්න ඕනේ. නායක හාමුදුරුව මතක් කළා වාගේ සිහි කල්පනාවෙන් වස් ශික්ෂාව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මහා පවාරණී කරන්න ඕනේ. දායකයෝ කටින් නමින් පූජා කරන්න සිවුරක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ.
ඒ සිවුර වෙනුවෙන් කරුණු 7ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරන්න. හොදලා නැත්තම් ඒ සිවුර හොදන්න ඕනේ. ඒක දෝවන කර්ම. පඬුපවල නැත්තම් පඬුපවන්න ඕනේ. ඒක රජන කම්ම. මහලා නැත්තම් මහන්ඩ සිවුර කඩ කරන්න ඕනේ. ඒක ඡේදනය. විචාරණය. ඊළඟට සිවුර කඩ කරන්න ඕනේ. ඒක විචාරණය. බොරු නූල් දාලා සිවුර මහන්න ඕනේ. ඒක බන්ධනය. සිවුර හොඳට මහන්න ඕනේ. ඒක සිබ්බනය. ඊළඟට මේ සිවුර නිකන් ලැබිච්ච ගමන් පාවිච්චි කරන්න බෑ හාමුදුරුවරුන්ට. කැප සිවුරක් කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා කප්පකරණී කරන්න ඕනේ. කබ්බින්දුව තියන්න ඕනේ. මේ සිවුරේ කොනක කහටින් ලකුණක් දාන්න ඕනේ. මේ සිවුර මම කැප කරලා පාවිච්චි කරනවායි කියලා. තමන් මෙතෙක් මහා සංඝයාට මේ සිවුර ලැබුණාම මහා සංඝයා විනයානුකූලව මේ සිවුර පවරන්න ඕනේ. එක හාමුදුරුව නමකට වස්වසලා මහා පවාරණය කරපු. ඒ සිවුර ලබාගත් හාමුදුරුවෝ මේ සිවුර කැප සිවුරක් කරලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන තමන් මෙතෙක් පාවිච්චි කරන පරණ සිවුර ඉවත් කරලා මේ අලුත් සිවුර පාවිච්චියට ගන්න ඕනේ. පාවිච්චියට ගන්න අලුත් සිවුරෙන් කටිනාස්තරණය කරන්න ඕනේ විනයානුකූලව. තමන් එක්ක කවුරු හරි තවත් හාමුදුරුවරු වස්සසල වැඩ හිටියනම් පන්සලේ ඒ හාමුදුරුවරුන්ට තමන් ලබාගත් සංඝයාගේ කටිනේ අනුමෝදන් කරන්නත් ඕනේ. ඔය කියන මුළු පිළිවෙලම තමයි කටින කියලා කියන්නේ. මේ පූජා කරන සිවුර විතරක් නෙමෙයි. ඒ සිවුර පූජා කරන්න නම් ඔය පිළිවෙල කඩ නොවි එකින් එක ගැළපි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. දුෂ්කරයි කරන්න. මේ සිවුර ලබාගත් හාමුදුරුවන්ට ආනිසංස 5ක් ලැබෙනවා. පළවෙනි ආනිසංසය අනාමත්තචාර. පන්සල් වල බෑ ගෙවල් වල ඉන්නවා වාගේ හිතුමතේ යන්න. පන්සල් වල ඉන්නවා නම් පන්සලේ ඉන්නවා ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ. විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ අද හැටියට. උන්වහන්සේට දන්නලා යන්න ඕනේ. උන්වහන්සේට නොදන්වා යන්න බෑ. අද ඉඳලා මාස 5ක් යනකම් කටිනේ ලැබුපු හාමුදුරුවන්ට කාටවත් නොදන්වා පන්සලෙන් පිට වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ අනාමත්තචාරය. ඊළඟට අසමාදානචාර කියලා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට 3 සිවුරයි નિયમિત. 3 සිවුර අරගෙන යන්න ඕනේ හැමතැනම යනවනම්. මේ කටින සිවුර ලැබපු හාමුදුරුවන්ට 3 සිවුරෙන් වෙන් වෙලා මේ මාස 5ක් යනකම් කාලයේ ගත කිරීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒක අසමාදානචාරය. ඊළඟට ඝන භෝජන කියලා පන්සලට ලැබෙන තාක් ආහාර පාන මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් වල අයිතිය ලබන්නත් පුළුවන් මේ හාමුදුරුවන්ට. යාවදත්ත චීවරුප්පාදේ කියලා මේ ලැබෙන මේ ඉදිරි මාස 5 තුල ලැබෙන සියලු පුද පිරිකරවල අයිතිය ලැබෙන්නේ මේ කටිනේ ලබාගත් හාමුදුරුවන්ට. මේ වගේ ආනිසංස ගණනාවක් කටිනේ ලැබපු හාමුදුරුවන්ට ලැබෙනවා. මේ ආනිසංස වලින් අපිට පෙන්වන්නේ වැදගත් සංකල්පයක්. පළවෙනි ආනිසංසය තමයි කාටවත් නොදන්වා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආධිපත්‍යයට යට නැහැ. අධිපති බවට යට නැහැ. කටින පූජා කරපු හාමුදුරුවන්ට ඒ ආනිසංස ලැබෙනකොට කටිනේ දීපු දායකයන්ටත් ආනිසංස ලැබෙනවා. මෙලව පරලව දෙලවම ආධිපත්‍යය ලබන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙක්ට යට නොවි ඉන්න පුළුවන් සංසාරේ. හැම තැනම ප්‍රමුඛ වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි ආනිසංසය. ඊළඟට දෙවෙනි ආනිසංසය තමයි මේ පුද පිරිකර පරිහරණය කරන දේවල් තැන තැන අරගෙන යන එක කරදරයක්. 3 සිවුර අරගෙන යන්න ගියාම කරදරයක්. ඒකෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න තියෙනවා නම් ඒක පහසුවක්. ඒ නිසා යන තැන ප්‍රත්‍යලාභය ලබන්න පුළුවන්. එහි ආනිසංසය ඇටියට ඒ පූජා කරන ඇත්තන්ට. ඊළඟට කොතන ගියත් ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් සංසාරේ ලබා ගන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන පින්කමක් තමයි මේ කටින කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා කටිනේ ලැබපු හාමුදුරුවන්ටත් කටිනේ පූජා කළ දායකයන්ටත් සුවිශේෂ වානිසංස ලැබෙන මෙලව පරලව දෙලව සුවපත් කරන පින්කමක් තමයි කටින පූජාව. ලේසි නෑ ඒ පූජාව කරගන්න. කටින කියන වචනයේට තව අර්ථයක් තියෙනවා, ප්‍රශංසාව කියලා අර්ථයක්. මේ අමුතු චාරිත්‍රයක් මේක ඇත්තටම. මේ අමුතු චාරිත්‍රයෙන් අපි අඟවන්නේ මේ සිවුර දරාගෙන ඉන්න ගරුතර මහා සංඝරත්නය අපි ඊතා උසස් ගෞරවයට පාත්‍ර කරනවා කියන එකයි. මේ මහා සංඝරත්නය නිසා දායකයන්ට සංසාරේ පැති 5කින් පින් ලැබෙනවා. මහා සංඝරත්නයේ දැකලා හිත පහදවා ගත්තොත් සග්ග සංවත්තනික කුසලයේ ලැබෙනවා. මහා සංඝයාට වැඳලා නමස්කාර කරලා අසුන් පනවල වඩා හිඳෙව්වොත් උච්චාකුලීන සංවත්තනික පින ලැබෙනවා. සග්ග සංවත්තනික පින කියන්නේ මරුණට පස්සේ හොඳ තැන්වල උපදින්න පුළුවන්. උපදින හැමතැනම ඊටාම උසස් අය හැටියට උපදින්න පුළුවන් උච්චාකුලීන සංවත්තනික කුසලයෙන්. මහා සංඝයාට දම් පෙන් දුන්නොත් ඒකෙන් මහේසක්ක සංවත්තනික කුසලයේ ලබන්න පුළුවන්. මහේශාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. කොයි දෙනා අතරත් ප්‍රමුඛ වෙන්න පුළුවන්.
මහා සංඝයාට පන්සල් ආරාම විහෙර විහාර හදවලා පූජා කළොත් ඒවා නඩත්තු කළොත් රැක බලා ගත්තොත් පවත්ව ගන්න උත්සාහ කළොත් ඊයින් ලැබෙනවා මහා භෝග සංවත්තනික කුසලයක් භව භෝග සම්පත් ලැබෙනවා. මහා සංඝයා වෙතින් ධර්ම ශ්‍රවණය කළොත් ඊයින් ලැබෙනවා මහා ප්‍රඥාව ලබන්න පුළුවන් මහා පඤ්ඤා සංවත්තනික කුසලය. මේ වගේ මහා කුසල් ගොඩක් අපිට ලබා දෙන මේ හාමුදුරුවරුන්ට අපි ගරු කරනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ කටින සිවුර ප්‍රශංසාවක් හැටියට පූජා කරන්නේ. ඉස්සර ලංකාවේ ලජ්ජිතිස්ස කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ රජුරෝ ගිරි කුම්බිලතිස්ස මහා විහාරේ කටිනේ බාරගත්තා. ගිරි කුම්බිලතිස්ස මහා විහාරය කියන්නේ අද අම්පාරි රජගල. රජුරෝ කටිනේ බාර අරගෙන ඔක්කොම පුද පිරිකර එව්වා. උපස්ථානයේට මිනිස්සු යෙදෙව්වා. අය මේ ආරාමිකයේ යෙදෙව්වා වැඩ කරන්න. ඊළඟට මහා පවාරණේ දවසේ රජුරෝ පන්සලට පුද පිරිකර එව්වා. කොඩි දාන්න කොඩි එව්වා. ඔක්කොම පුද පිරිකර එව්වා. වස්වසන දවසේ එක දුප්පත් උපාසකම්ම කෙනෙක් වැඩකාරියක් ගෙදර හිතුවා අනේ මට කිසි දෙයක් දෙන්න නෑ හාමුදුරුවන්ට සල්ලිත් නෑ. ගෙවල් වල රෑ වැඩ කළා දවල් වැඩ කළා. දෙවරුවේම වැඩ කරලා මුදල් උපේලා සිවුරක් ගෙනල්ලා පූජා කරලා කිව්වා මම මේ සිවුර පූජා කරන්නේ හරි අමාරුවෙන් දුප්පත්ව උපයලා මේක පරිහරණය කළා මාර්ගඵල රහත්ඵල ලබන්න කියලා. ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ සිවුර අරගෙන අනික් හාමුදුරුවරුන්ට කිව්වා මේ උපාසකම්ම මෙහෙම ඉල්ලීමක් කරනවා. කවුද කැමති මේ සිවුර පොරවලා රහත් වෙන්න? එක හාමුදුරු කෙනෙක් කිව්වා මට මාස 3ක්වත් දෙනවා නම් ඇති. ඔහොම ඇවිදින් එක්කෙනෙක් කිව්වා මට එක දවසක් ඇති. ඒ හාමුදුරු ඉල්ලගත්ත එක දවසකට සිවුර පිරෙව්වා. භාවනා කළා රහත් වුණා. සිවුර හොදලා නමලා ලොකු හාමුදුරුවන්ට ගෙනත් දුන්නා. ඊළඟ දවසේ තව කෙනෙක්ට මාස 3 යනකොට විශාල පිරිසක් මේ සිවුර පොරවලා රහත් වුණා. හොදලා පරණ වුණා සිවුර. කටිනේ දවසේ ප්‍රධාන හාමුදුරුව අනකලා පන්සලට එන ප්‍රධාන දොරටුවේ මේක එල්ලන්න. රජුරු ආවා ඉදා පන්සල්. හරි කේන්ති ගියා. ලොකු හාමුදුරුව ළඟට ගිහින් ඇහුවා මම මෙච්චර අලුත් මේ කොඩි එවලා තියෙදි මේ පරණ කඩමාල්ලක් මොකද ප්‍රධාන දොරේ එල්ලලා? රජුරුවන්ට කිව්වා මේ සිවුර පොරෝලා හාමුදුරුවරු මෙච්චර ගාණක් රහත් වුණා මේ වස් කාලයේ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශංසා අර්ථයෙන් මේ සිවුර කටින හැටියට අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි කළා. ඉදා ඒ සිවුර තමයි කටින සිවුර හැටියටත් මහා සංඝයාට රජුරුව පූජා කළේ ඒ උපාසිකාවගේ සිවුර. ඉතින් මේ ප්‍රශංසාත්මක අර්ථයෙන් මහා සංඝයාට පූජා කරන මේ සිවුරේ මහා ඵලයක් ආනිසංසයක් තියෙන බව දැන් දැනගත්තා. ඒ නිසා අපි හැමත මේ මහා කටින පූජාව ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේහි 2022 වර්ෂයේ පැවැත්වීමෙන් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත් සැලසේවා. අපිට මේ පින්කම සිද්ධ කරගන්න උදව් කළ අනුග්‍රහය සපේපු නායක හාමුදුරුව ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනයේ සිද්ධ වේවා. දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම පින්කමේ මෙවර දායකත්වයේ ලබාගත් හැමතත් ඒ පවුල්වල හැමතත් ලන්ඩන් විහාරයේ සියලු දායක පින්වතුන්ටත් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත් මිපින් බලෙන් සැලසේවා. මේ විහාරය ආරම්භ කිරීමේලා පුරෝගාමීව ක්‍රියා කළ උත්තමයන්ටත් ආධිපත්‍යයේ දරූ උතුමන් වහන්සේලාටත් දායකත්වයේ සැපයූ සියලු දායක පින්වතුන්ටත් මිපින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම නිවනින් සැනසෙත්වා කියලත් පින් දෙමු. ලෝසසුන් රක්නා දෙවියෝ ඉෂ්ඨකාමී අභිවෘද්ධිදායක දෙවියෝ මිපින් අනුමෝදන්ව මහා සංඝරත්නයේ දායක පින්වතුන් සුරකිත්වා. දෙවියෝ උතුම් නිවනින් මිපින් අනුමෝදන්ව සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. තිරුවන් සරණයි. Thank you very much, Most Venerable Medagampitiye Wijesinghe Mahathera. That's why I told you he is very famous for exposition of Dhamma, and here in the West it's very rare. It's very rare that you listen to such a insightful sermon. And when I heard about the robe also, even the monk should be scared to touch the Kathina robe. During the reign of Lajjitissa, as he was explaining, it was not one monk, few monks were able to wear the robe and become arahats. That is how powerful the Kathina robe is. And all the same time, I was thinking about that 5 months period too. Bandula Hamduranta Mata Pahan Nokia and the Puluan Kilaki. That's some Mata America, the Kathina Dunama may a Dayaka Mahatya Danno again. Dayaka Mahatya, a Pansri Nayaka, may Hamduranta. දැන් මාස 5ක් නොකිය යන්න පුළුවන් කියලා.
එතකොට පූජා කරපු ඒ මහත්තයාගේ නෝන උපාසකම්ම කිව්වා මේ හාමුදුරුවෝ ඒ නැත්තත් කොයි වෙලේ යනවද දන්නේ නැහැ. මේ හිටියා මේ නැහැ කියලා. So, however, Bandula Hamdure, so that's we must thank most venerable Professor Wijesinghe Mahathera for giving such a beautiful, insightful sermon. Up next is a sermon by most venerable Kassapa of Great Britain. Everyone knows him as Mahabhitani Kassapa Mahathera. He was born in, actually he is more Sri Lankan, more Sinhalese than most of us. And his Sinhalese is perfect. Years ago when I met him in Sweden, he had been attending the Kathina there. So that somehow and we all the monks were waiting for him. And then I went to him and said, in Sinhalese side, parking lot එක හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. ඔව් රත ගාලා හොයාගන්න ප්‍රමාද වුණා. So that's how he said. Now we respectfully invite Mahabhitani Kassapa Hamduro to deliver the sermon. I don't know which language he's going to say. Bante. Okay. Yeah, he will address you in Sinhalese. And the Nayaka Hamduro just informed me, just let me know that Mahabhitani Kassapa Hamduro got ordained here at London Buddhist Vihara. And one more thing is, whenever there are some national issues and turmoils in Sri Lanka, and he would come forward and encourage Sri Lankans to live in harmony. So that's why most Sri Lankans consider him like a reincarnation of Tibet, as Mahinda of Tibet. So that is the kind of that is yeoman service he has rendered to Sri Lanka. Thank you, Bante. අතිගෞරවනීය අපගේ එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන සංඝනායක මෙන්ම ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති අතිපූජනීය බෝගොඩ සීලවිමල නාහිමිපාණන් වහන්සේ එවැගේම Letchworth බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති අපගේ විමල නාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ එංගලන්තයේ ප්‍රධාන සංඝනායක එනම් ඉල්ෆඩ් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති Pethigamuwe Hemarathana නාහිමිපාණන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි හිමුතුනි අද අත් වශයෙන්ම මොහොතකට පෙර ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන්ම සිංහලෙන් අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් සියල්ලම කියවුණා. මේ කඨින කටයුත්ත පිළිබඳව බොහෝ දේවල් එම ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් කියවුණා. මම මීට වසර 45කට පමණ පෙර මෙම ආයතනයේ පැවිදි වීමට පත් වුණා. ඒ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ නෙමෙයි මේ විහාරස්ථානයේ තිබුණේ. එතකොට තිබුණේ Chiswick වල තමයි. මේ හරිය ඇවිල්ලා බෙඩ්ෆර්ඩ් පාක් Chiswick වල හිට්ෆීල්ඩ් උද්‍යානයේ තමයි ඒ දවස්වල මේ ආයතනයේ තිබුණේ. මම පැවිදි වුණේ ආචාර්ය හම්බලව සද්ධාතිස්ස මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ යටතේ එම සුප්‍රකට සම්භාවනීය ධම්මදූත භික්ෂු මහන්සේ යටතේ. එතකොට මම දකිනවා මේ බඳු අවස්ථාවලදී අපේ සදහවත් සිහල බෞද්ධ ජනතාව ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන්
මෙම විහාරස්ථානවලට පැමිණ මේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරමින් ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් සිනාමුසු මුහුණින් බොහෝමයක් සිටිනවා මේ වෙලාවේ. මම බැලුවා. අවට බැලුවා. ඉතින් ඉතාමත්ම සන්තෝෂිත කරුණක් වෙනවා. අපේ ජනතාව මේ අනුව කටයුතු කරන්නේ මේ කටයුතු පිළිබඳව එක්තරා අවබෝධයක් ඇතිවම තමයි. අන්ධානුකරණයෙන් නෙවෙයි. මොකද මෙම ආයතනය මෙම විහාරස්ථානය හැඳින් වෙන්නේ බෞද්ධ ජනතාවට මෙන්ම එතෙම් අබෞද්ධයන්ට පවා බුදුදහම පිළිබඳව ඉතාමත්ම හොඳ අධ්‍යාපන පහසුකම් සලසා දෙන ආයතනයක් හැටියටයි. මම දැන හඳුනන ඇතැමුන් එනම් සිහල අය මෙන්ම මේ රටේ අය මෙම විහාරස්ථානයට යන්නේනවා. පාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා, භාවනාව ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් පින්වතුනි ඒ පින්වතුන් අතර ඇතැමුන් මේ පසුගිය මාස 3ක් පුරාම මෙම කඨින පින්කමට එනම් මේ පසුගිය මාස 3 පුරාම අපගේ පින්වත් ස්වාමී වහන්සේලා නඩත්තු කරමින් සිව්පස පූජා කරමින් ඒ වගේම මේ සියලු ක්‍රියාවලට සහභාගී වෙමින් කටයුතු කළා. මෙන්ම හැමදාම ඒ අය මම විහාරස්ථානයට යනවා. මේක ලොකු භාග්‍යයක්. මේක කොයිතරම් භාග්‍යයක්ද කියන එක පින්වතුනි විශේෂයෙන්ම කෙනෙකුට පෙනී යන්නේ මේ ධර්මයේ ගැඹීරත්වය පිළිබඳව කෙනෙකුට වැටහෙච්ච දාට කෙනෙකුට අවබෝධයක් ලැබෙච්ච දාට මුළු ලෝකෙටම මෙන්ම මුළු විශ්වයටම මේ ධර්මයේ තමයි පින්වතුනි වඩාත්ම ගැඹුරු ධර්මය. එතකොට මේක සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි, නමුත් ඉතාමත්ම ගැඹුරුයි. එතකොට බෞද්ධයාට පින්වතුනි කාලයක් ගත වෙනවා මෙම ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. දවසකින් දෙකකින් රහත් වීම අපහසුයි. කරන්න පුළුවන් කියන එකයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. නමුත් බෞද්ධයාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ආකුසහවන්ත වෙලා කටයුතු කරමින් ක්ලේශ ධර්ම නැමැති එම ගංගාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උඩගම් බලා යෑමක්. එතකොට ඒ සඳහා මේ පින්වතුන් විසින් පවත්වන නානා මේ පින්කම් ඉතාමත්ම උදව්පකාරී වෙනවා. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මින් ලැබෙනා වූ එම පුණ්‍ය ශක්තිය ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අද වැනි අවස්ථාවකදී මේ කඨින පින්කම හේතු කොටගෙන ලැබෙනා වූ එම කුසල ශක්තිය. මොකද මේ පින්වතුන් හොඳින් දන්නවා ඇති අර අට මහා කුසල් කියන ඒවා අතර මේක තමයි ප්‍රබලම පින්කම හැටියටයි හැඳින්වෙන්නේ. දැන් කඨින පින්කමට සහභාගී වෙච්ච කෙනෙකුට ලැබෙන පුණ්‍ය ශක්තිය මහා පර්වතයක් හා සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි. සැලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔය කියන වචනය කඨින
කියන වචනයට අර්ථ ගණනාවක් තිබෙනවා. එකක් නම් තදයි කියන එක, ඒ වගේම දුෂ්කරයි කියන එක. අපේ සෙසු ස්වාමි වහන්සේලා වෙනදා වගේම මතකට පෙර ඒ පිළිබඳව විස්තර කළා. මේ පින්වතුන් ඒ වගේන හොඳින් අහලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම හේතුව පින්වතුනි. තුනුරුවන් සිහිපත් කරමින් මේ සියල්ලම සිදු කිරීම නිසා. අපගේ තථාගත සම්මා සම්බුදුව මාමෑණිය මහන්සිත කරු කරමින් ඒ වගේම උන්වහන්සේ විසින් මේ ලොවට දේශනා කළා වූ එම විමුක්ති මාර්ගය අනුගමනය කරමින් ඇත්ත වශයෙන්ම අනුගමනය කරමින් පන්සියල ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. සුරාපානය කරලා හරියන්නේ නැහැ. පන්සියල හතරක් කියලා එකක් නැහැ. පහම මේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. පන්සිල් ආරක්ෂා කරමින් ඒ වගේම මේ දාන පාරමිතාව වර්ධනය කරමින් බණ භාවනා කරමින් මේ ආදී පින්කම් වල සහභාගී වෙමින් අපේ විමුක්ති මඟ අප විසින් හැකියපෙනින් සලසා ගන්නට ඕන. එතකොට මේ සියල්ලම ඉතාමත් උදව්පකාරී වෙනවා. ඒ වගේම මම දකිනවා මේ අපේ දායක පින්මුතුන් ඉතාමත්ම අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ඉතාමත්ම සන්තෝෂයෙන් ඒක කරන්නේ. සිනාමුසු මුහුණින්. ඒ කියන්නේ අපේ ස්වාමි වහන්සේලාට අපේ සීහල ජනතාව හුඟක්ම ආදරේ. එක එක්කෙනා මේ ටිකින්ම හුඟක් කලකිරීමකට පත් වෙලා ඉන්නවා. දොස් කියනවා මේ අපේ සීහල දේශීය සිදුවෙමින් පවතින ඒවා ගැනයි මෙන්ම මේ සමහර විට ඇතැම් සංඝයා වහන්සේලාගේ අසංගතශීලී පැවැත්ම ගැන මිනිස්සු නම්මනම් කියනවා. ඒකට හේතුව මෙමුතුනි අපගේ සීහල ජනයාගේ මහා සංඝරත්නය කරා තිබෙන කෙරෙහි තිබෙන ඒ පෞරාණික ආදරය තමයි ඒ ඇල්ම. ඒක තමයි අර ගැටීමකටපත් වෙන්නේ. මොකද අපේ මිනිස්සු මහා සංඝරත්නයට හුඟක් ආදරේ. ඇත්ත කියන්න දෙපෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම බොහොම කැමතියි මේ පින්කමට සහභාගී වෙන්න. හැමදාම මම වඩා මේසු කරන්නේ අපේ සීහල ජනතාව තමයි. මම ඒ ගැන පිටිපිට කල්පනා කරනවා. මම හිතන්නේ මම ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් අතර මං හිතන්නේ සමහර විට 75 දෙනෙක් විතර අපේ සීහල ජනතාව තමයි. 25ක් විතර තමයි සුදු මිනිස්සු. මොකද පින්මුතුනි සංඝයා වහන්සේ නමක්. ඒ වගේම මම මේ මොහොතේ මේ පින්මුතුම අමතන්නේ සීහල භාෂාවෙන්. එය මගේ ජාතික භාෂාව හැටියට මම වැළඳගෙන තියෙන්නේ. කොටම කියනවා මේ සීහල හදවතකින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒකයි හේතුව. මගේ සාර ධර්ම බෞද්ධ සාර ධර්ම ස්වභාවයෙන්ම භික්ෂු වහන්සේ නමක් හැටියට. මම බුදුදහම වැළඳගත්තේ 1976. එතකොට මට වයස අවුරුදු 13යි. ඊට පස්සේ මේ 1977 තමයි මම පැවිදි බිමට පාත් වුණේ. එතකොට සද්ධාතිස්ස මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ඊට අවසර දුන්නා. මගේ මව්පියන්ගෙන් ලිඛිත අවසර අරගෙන එන්නේ කිව්වා. මහාන කළ දෙන්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ දවස් කිහිපයකින් මම අපගේ සීහල දේශය බලා පිටත් වුණා. එතකොට පිමුතුනි මේ ආයතනය ඉතාමත්ම සම්භාවනීය ආයතනයක් හැටියටයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කථින පින්කමට සහභාගී වීමට ඉඩ ලැබීම ඉතාමත්ම සන්තෝෂිත කරුණක් වෙනවා. ඉතාමත්ම නිහතමානීව තමයි මම මේ පින්කමට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ වගේම අපගේ සීලවිමල නාහිම්පාණන් වහන්සේ ඉතාමත්ම නිහතමානී භික්ෂු වහන්සේ නමක්. නමුත් මේ පත්වීම පිමුතුනි සම්භාවනීය පත්වීමක්. ඒ කියන්නේ මේ ලංකා විහාරස්ථාන අතර විතරක් නෙවෙයි මේ සීලු විහාරස්ථාන මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි මුළු බටහිර ලෝකෙටම මේ විහාරස්ථානේ තමයි ප්‍රථම විහාරස්ථාන ථේරවාද විහාරස්ථාන අතර ප්‍රථම විහාරස්ථානයේ හැටියට හැඳින්වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පත්වීම තමයි වැදගත්ම පත්වීම හැටියට හැඳින්වෙන්නේ. ඒකට හේතුව පිමුතුනේ 1926 දී අනගාരിക ධර්මපාලතුමා මේ ආයතනය දියත් කිරීම නිසා ඒ අනුව මේ බර්ලින් විහාරයේ එක්ක මේක
තමයි පැරදිම තේරවාද ආයතනය මම දන්න තරමින් නම්. කෙසේ වෙතත් මේ විහාරස්ථාන තමයි වැදගත් විහාරස්ථානයේ හැටියට හෙන්දිම වෙන්නේ. ඉතින් පිමුතුනි මේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ දායක පින්මුතුන් ගේ ශ්‍රද්ධාව ඉතාමත්ම පැහැදිලි අපිට. මේ විහාරස්ථාන නඩත්තු කිරීම ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. මේ වස් කාලේ පුරාම වෙනදා වගේම ඒ අදාළ දායක පින්මුතුන් ඉතාමත්ම හොඳින් අපේ මේ සතර නමට අපෝපාස්ථාන කරමින් විශාල පුණ්‍යස්කන්ධයක් රැස් කරගත්තා. එතකොට සූත්‍ර ධර්ම වලට අනුව අපේ මතක හැටියට අපේ පන්දුල ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසුවා වගේම ක්‍රමක්‍රමයෙන් චෛත්‍යයක් තනනවා වගේ තමයි මේ ක්‍රියාව. අන්තිමේදී පින්වතුනි අර කඨින චීවර පූජා කිරීමෙන් තමයි අර චූඩාමාණික්‍ය තෙන්පත් වෙන්නේ. ඉතින් අද ඒ අනුව පින්වතුනි මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර මේ සියල්ලම පරිපූර්ණත්වයට පත් වුණා. ඒ අනුව පින්වතුනි මේ උදාර කඨින පූජෝත්සවය මේ පසුගිය මාස 3ක් පුරාම මේ විවිධ විශේෂයෙන්ම මේ පව් පහ ප්‍රමුඛ මේ අනිකුත් සියලු දෙනාම විසින් මේ දාර පින්කමට සහභාගී වීම හේතු කොටගෙන මේ සියලු දෙනා විසින් රැස් කරගත්තා වූ එම උදාර කුසල ශක්තිය හේතු කොටගෙන මේ පින්මුතුන්ගේ එම නිවන් ගමන ඒකාන්තයෙන්ම තව තවත් ශීඝ්‍රගාමී වේවා කියා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම සම්භාවනීය ධර්මායතනය තවදුරට පැවැත්වෙන පරිදි තවත් වසර 100ක් විතර පැවැත්වෙන පරිදි මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ඒකාන්තයෙන්ම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා පවසමින් මේ අවස්ථාවේදී මගේ කෙටි දේශනය අවසන් කරනවා. අවසරයි ස්වාමී. අතිපූජනීය මහා බිතාන්නේ කස්සප ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාර පෙරටු පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමන උන්වහන්සේ විසින් කරන්නට යෙදුණු ඊටා සුන්දර දේශනාව පිළිබඳව උන්වහන්සේ දේශනා කළ මතකයි. ධර්මය සංකීර්ණ නැහැ ගැඹුරුයි. මතක තියාගන්න මේ වාක්‍යය හොඳයිනේ. ඊළඟට පවතින්නේ up next is a brief meditation session conducted by, it's going to be actually 5 minutes, by Most Venerable Akurala Samita Mahathera, abbot of 2 temples, Readbridge Dhammanikethanaya and Samadhi Mindfulness Vihara in Milton Keynes. Thank you, Bante. With the permission of most eminent Mahasangha, headed by our most venerable Bogoda Seelawimala Nayaka Hamuduru, I would not take much time to beg for the permission of the eminent Mahasangha presence here, as we are hoping to get few minutes of purity of our mind, steadiness of our mind. In the meditation, one of the aspects that you can reach into is called dhyana, which means absorptions.
that is also considered as Garuka Karma, Veti Karma. Similarly, Kathina also a Garuka Karma, Veti Karma, that has given all around security and certain strength for the aspiration of our final emancipation. So therefore, today, let us take few minutes to experience this purity of our heart and mind and the peace within ourselves. You heard the word Katinang and another word you heard Attaritum. The normal activity we all do in everyday life, grasping and rejecting. So Katina means what we have already built, earned, gained. Attaritum means let go. One day we all have to take these strong principles to get out of this suffering. So therefore, let us experience that within our body and mind, being in the present moment. So let us make your sitting or standing comfortable. Just experience your posture, the body. If possible, keep your eyes closed. Otherwise, you can just lower your sight. Just being aware here and now. And if you can really experience the presence of being in the moment, let your body and mind at ease. That will bring some happiness, peace. Let it reflect a gentle smile onto your face and experience that smile relax the muscles and extend that healing to the whole body. That will lead you to connect into your breath, which is your life. Just be aware the air at the tip of the nostrils, right above the lips. With the smile and happiness, welcoming yourself, your life. Take the breath slowly in. And then hold for a few seconds. Breathe slowly out, relaxing the body. Experiencing rise and fall, holding and letting go, all are main principles for liberation. Breathe slowly in, hold for a few seconds, breathe slowly out, relaxing the body. Noticing the nature of change, impermanence, unsatisfactoriness, and no self. Universal three characteristics. Breathe slowly, deeply in. Breathe slowly out, relaxing the body. That create a field of sublime qualities. Experience the loving kindness. Experience the compassion within yourself. Experience the joy that you gain through this wonderful, amazing, magnificent ceremony. That is a really, really unique, shining, leading merits. Anumodana, rejoicing, mudita,
truly developing the qualities of sublime and get your mind into the equanimity, balance. No extremes. Breathe slowly in. Breathe slowly out. Let that concentration grow into a deep absorption jhana, which is an identical Garuka karma, Veti karma, similar to the Kathina that we have been doing today. Then bring your palms jointly together, close to your heart, holding together. Gently open your eyes. Don't let yourself lost in the external world. Remain tightly holding into these Buddhist principles and the peace and happiness within. And let us share this healing blessing to our most venerable monks who guide us always out of this darkness into the light. May these venerable monks share the good health, progress in their spiritual aspirations, and may all the Dayakas be well and happy. May all the celestial beings of this monastery and all the celestial beings who guard protect the sasana rejoice in these merits, and may we all attain the supreme bliss of Nibbana. To conclude this short meditation, let us say 3 times together, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Thank you, Most Venerable Akurala Samhita Mahathera, for conducting meditation that help all of us relax. Next is one of the yet another important moment, offering of pirikara requisites to the Sangha, and parcels and envelopes, and offering attaparikal sets of 8 requisites. But this would be guided by Most Venerable Bandula Mahathera, so that please follow his guidelines in making those offerings.
any monk you can offer. Offer to any monk. Now we are going to conclude the Kathina ceremony at the London Buddhist Vihara in this year. I feel it was a wonderful, very successful Kathina ceremony in our Vihara. Actually the hall is full and outside there are some people as well. We are very happy. So many monks have attended to the Kathina ceremony. I appreciate deeply of your coming, attending to this Kathina ceremony. It gives a tremendous support for the success of this Kathina ceremony of our London Buddhist Vihara. Venerable Bhantes, my sincere thanks to you for coming to this Vihara. I know you are very busy nowadays. You have very busy schedules. I appreciate with my gratitude for your coming. And all the Dayakas who have attended, you are very fortunate. Although you have not directly offered this Kathina, but you have contributed a lot of donations you have made. All these donations, every single penny, goes to the upkeep and maintenance of the Vihara for the upcoming, for the next few years. I appreciate very much. So, සියලු දෙනාටම මේ මහා පින්කමට සහභාගී වීම ලැබීම ලොකුම භාග්‍යයක් හැටියට අපි මේ අවස්ථාවේදී බොහෝ දෙනා කොවිඩ් නිසා අපි චිත්තසංතානයේ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් පිරලා තිබුණේ. අපි අඳුරන අය සමහර අය අද නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපි අතහැරලා ගිහිල්ලා මේ භයානක රෝගයට ගොදුරු වෙලා ඒ සියලු දෙනාමත් අපි මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් අපේ දායක පින්නතුන් නැසී ගිය
මේ කොවිඩ් නිසා මිය ගිය සියලු දෙනාටම අපි මේ වෙලාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අයගේ සංසාර ගමනට මේ පින් උදව් වේවා. කවදාවත් මෙනි අකල් මරණ වලට ගොදුරු නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින කියන එක අපිත් සමග සෙවණැල්ල වගේ ගමන් කරනවා කියලා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරා. ඡායාව අනපායිනී කියලා. ධම්මපදයේ දෙවෙනි ගාථාව. ඒ නිසා the great meritorious deed results benefit of the great meritorious deed travels with you like your shadow wherever you are going. The blessings of this ceremony, this immensely wonderful Kathina ceremony, blessings travel with you, giving you courage, determination and understanding to face and overcome the troubles and problems of our life, and also giving you enormous enthusiasm to continue your spiritual practices forever. May you all attain everlasting peace of Nibbana. හැම දිනාටම මේ පින අත්පත් වේවා. සහභාගී වෙන ආධිපත්‍ය දරලා අපවත් වී වදාළ මහා නායක හම්දුන් වහන්සේලාටත් පසුගිය කාලේ අපෙන් වෙන්ව ගිය අපේ දායක පින්වතුන් සියලු දෙනාටම මේ ආදි කර්තෘද්භූත ශ්‍රීමත් දේවමිත්ත අනගාരിക ධර්මපාල බෝධිසත්ව ගුණෝපේත මහෝත්තමයන්ටත් ඒ වගේම අපට සහයෝගය හැම අතින්ම ලබා දෙන අපේ ට්‍රස්ටිස්ලාට ලංකාවේ ඉන්න අපේ ට්‍රස්ටිස්ලාට මේ අනගාരിക ධර්මපාල ට්‍රස්ටි හැම දෙනාටම මම කෘතඥ වෙනවා. සියලු දායක පවුල් හැම දෙනාටම අතිශයින්ම මේ පින අනුමෝදන් කරනවා. අනුමෝදන් වේවා. ඔබ සැමට සංසාර ගමනේ දුක් පීඩා නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සසර ගමනේ ටික දුක් කරදර නැතිව යහපත් එකක් වේවා. සියලු දෙනාටම උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය යම් කිසි දවසකද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ සංසාරේ හරි භයානකයි දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් පිරීලා අපිට නිර්වාණය තමයි පිහිට වෙන්නේ කියලා යම් කිසි දවසක ඔබට සිතෙනවා නම් එදාට මේ පින නැවතත් ඔබට ධෛර්ය ශක්තිය දීලා ඒ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පින ඔබට කුසලයක් හැටියට උදව් උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ කෙටි පිරිත් දේශනාව පවත්වලා අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ vote of thanks දායක පින්වතුන් වෙනුවෙන් කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉති පිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිසතම්ම සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්තේතිකෝ අකාලිකෝ ඊපාසිකෝ පනායිකෝ අච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ විපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යයං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති. ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතුත්වං රතනත්තයං. ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතුත්වං රතනත්තයං. ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතුත්වං රතනත්තයං. සබ්බීතියෝ විභජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී
भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु සියලු ඉෂ්ඨාර්ථකාමී ශාසන නාමක ලෝකපාලක සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවෝද පින් අනුමෝදන් වේවා ඔබට ආශිර්වාද කෙරෙත්වා. ආකාශත්ථා ච බුම්මත්ථා දිවානාගා මහිත්‍තිකා අනුමෝදිත්වා යං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං ආකාශත්ථා ච බුම්මත්ථා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා යං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්ථා ච බුම්මත්ථා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා යං රක්ඛන්තු ත්වං සදා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. සංඝ රත්නයේට පළමුව පින් සිද්ධ වේවා. සියලු දායක පින්වතුන්ට මේ පින් අයිති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. Most Venerable Bogoda Seelawimala Thera, head of the London Buddhist Vihara, Chief Sanganaka in Great Britain, Most Venerable Ven.Thawalama Bandula Mahathero, Most Venerable Dr. Dedunapitiye Upananda Mahathero, Chief Sanganaka in North America, London Buddhist Vihara resident monk, Venerable Sukhitamano, and all visitors, monks, dear friends and families. On behalf of Kathina Ceremony sponsoring team for year 2022, I would like to thank Most Venerable Bogoda Seelawimala Thera for accepted the request of our sponsoring team of 5 families as 2002 Kathina Ceremony sponsors, and also directing and advising to support to the Sangha who have observed the rainy retreat, Vassa, at this Vihara, and to organize the Kathina Ceremony celebration today. I would like to thank Most Venerable Ven.Thawalama Bandula Mahathero for his direction and support for during this period. I would like to thank all the other residents monks of the Vihara during this Vassa period. Our thanks also go to all neighboring venerable monks who accept the invitation and took part in this Kathina celebration. Finally, I would like to thank the Vihara Dayaka members who gave the support to be a successful this event without mentioning individuals' name, and all the friends and families help and support to successful complete this Kathina celebration. During last 3 months, we work as one big family to fulfill and try to keep the high standard of, as we know, if there was any miss or mistake has occurred on behalf of the organizing team, I apologize and please forgive us. Thank you all the attending this 2022 Kathina celebration. Thank you.